सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर पन्नू। अजीत खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला झात मारदे हां अज दीआं चोणवीआं खबरां दे उपर। अपनी ही सरकार खिलाफ डटे प्रगट सिंह अकालियां दे नाल कीती तुलना। बठिंडा जेल दे विच भिड़े गैंगस्टर ग्रुप। केंद्र ने मनरेगा दे लई दित्ते 40,000 करोड़ रुपए। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। जलंधर कैंट तो कांग्रेसी विधायक प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार दे विच मंत्रियां ते अफसरां विचारे चल रहे विवादां ते टिप्पणी करदे होए कहा कि इस समा आपस दे विच लड़ाई करन दा नहीं, सब नूं मिल के पंजाब दे हित विच फैसला लैण दी लोड़ है। उन्हां कहा कि सरकार नूं सब तो वध टैक्स एक्साइज विभाग तो आउंदा है। प्रगट सिंह ने कहा कि 3.5 साल अंदर सरकार तो एक्साइज विभाग दी कारपोरेशन तक नहीं बनी। मौजूदा स्थिति यह है कि राज दे विच 3.5 साल अंदर करीब 14.5 करोड़ रुपए मालिया आया है, जो कि कारपोरेशन राही 2 गुणा हो सकता सी। कांग्रेसी विधायक मुताबक राज नूं माइनिंग संबंधी भी सही आमदन नहीं हो रही। प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार की तुलना अकाली भाजपा सरकार नाल करदे होए कहा कि जिस तरह 10 सालां विच अकाली भाजपा सरकार ने काम किया, उसी तरह हुण कांग्रेस सरकार भी काम कर रही है। देखो, गल तां मोटी मोटी जी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब नूं कुछ नहीं देना ते ना दिता आ, क्योंकि हर चीज़ सेंट्रलाइज करी जाते आ। और इहो जी सिचुएशन दे विच साडी जिम्मेवारी होर वध जाती है कि जो अपने सोर्सिस हैगे आ उन्हां नूं कंसोलीडेट करके ते पंजाब नूं चंगे पासे नूं लैके जाइए। और जिथों तक एक्साइज पॉलिसी दा, क्योंकि जे सानूं कारपोरेशन बनाउणी चाहीदी आ, क्योंकि जे नवजोत सिद्धू ने यह सुझाव दिता सी, तो मैनूं लगदा सुझाव किसी का भी होवे सानूं मन लेना चाहिए ते घट्टो घट्ट भी 10,000 करोड़ रुपया ये तो जनरेट हो सकता। और दूसरी गल है, क्योंकि बाबू जिहड़ा आ उन्हें 4-5 तरह के चश्मे रखे हुंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਪ ਥਾਟ ਦੇ ਕੇ, क्योंकि साडा जिन्नी भी कंसोलीडेशन हो जाए, क्योंकि साढ़े को सोर्स एक्साइज आ ते माइनिंग है तो ये ते काम करना चाहिए। और जिहड़े क्योंकि हुण ये साडे नाल ही चलना हैगा, जिहड़ा कोविड-19 है ये नाल ही सानू रहना आउणा चाहिए। और उहदे विच सानू ये जरूरत हैगी आ भी असीं सारे जिहड़े पुराने इशूज़ भी हैगे आ, क्योंकि इहनूं सारे नूं असीं कोविड के कारपेट थल्ले नहीं सारा लपेट सकते। और उहदे विच चाहे बेअदबियां वाला इशू है, चाहे 31,000 करोड़ वाला इशू है, चाहे ਜਿਹੜੀਆਂ PPA ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 74% ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ FDI ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। और मैं तो ये जिन्ने भी लैजिसलेटर हैगे आ जां मिनिस्टर्स हैगे आ, इन्हां सारिआं नूं यही रिक्वेस्ट करनी आ भी आपां लाइन अपनी दूर ना बना के बह जाइए, उहनूं अगे वधीए, क्योंकि समा किसी दा नहीं हुंदा। केंद्रीय जेल बठिंडा दे विच 2 गैंगस्टर गुटां दे विच जबरदस्त झड़प हो गई। इस मार कुटाई दे विच नवदीप चट्ठा गंभीर रूप विच जख्मी होया है। इस तो बाद उसनूं बठिंडा दे सिविल अस्पताल दे विच दाखल करवाया गया। जानकारी अनुसार 302 दे मामले दे विच सज़ा कट रहे गैंगस्टर नवदीप सिंह चट्ठा नूं दूसरे ग्रुप दे मैंबरां वल्लों तेज़ हथियारां दे नाल बुरी तरह वड्ढिया गया। दस्सिया जा रहा है कि ए क्लास दा गैंगस्टर है ते इस ते कई मामले दर्ज हन। साडे कोले इन्फॉर्मेशन आई सीगी भी नवदीप ਚੱਠਾ ਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਓ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਟਾਂ ਜੇ MLR ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, MLR ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ MLR ਦੇਖ ਕੇ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਆਰਿਫ ਕੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੰਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 28 ਸਾਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੰਬਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵੰਡਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੰਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਆਰਿਫਕੇ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਿਹਤ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡਾਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਕਾਰਜ ਦਿਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। Budget estimate for Manrega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, was 61,000 crores. We know, and I've yesterday referred to it, even day before we spoke about it, a lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So government will now allocate an additional 40,000 crores. This way will ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. So 40,000 crore of rupees is additionally given over and above the BE. ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਖਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 10 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं जगतार सिंह काला झाड़ा, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਈ ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਦਾ ਨਾਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-16 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਠਮਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਾਠਮੱਠੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਕੋਰਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਟਰੱਕ ਫੇਟ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ ਵਿਖੇ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਚਾਲਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਰੀਰ ਵਾਲੀ ਚੇਨਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅੱਗ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹੈਂਡਵਰਕਸ ਪੁਲ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। देखो जी, जिमें कि अज सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी भी आसरों के नेड़े एक डेरा है, इत्थे एक बड़े ही महापुरुष जिहड़े बाबा जी रहिंदे हुंदे सी। सवेरे जिहड़े कोई पनियाली दे बंदे इन्हां नूं खाना देण आए तो उन्होंने देखिया दरवाजा टुੱਟਿਆ, उन्होंने नाल दी नाले सानू इन्फॉर्मेशन दे दित्ती। जदों असीं मौके ते पहुंचे जी, अंदर कमरे दे विच उन्हां दी बाबा जी दी डैड बॉडी पई सी, बाहर दरवाजा टुੱਟਿਆ होया सी। देखण तो तां लग रिहा भी जिवें मर्डर होया होवे, देखण तो इदां जाप रिहा जिवें मर्डर होया होवे। बाकी असी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी, इन्वेस्टिगेशन दे विच जो भी साडे सामने आया उस मुतलक जिहड़ी अगली कार्रवाई कीती जाऊगी। की नाम है जी इन्हां दा? बाबा जी दा नाम अब्दुल महायुगेश्वर इन्हां दा नाम दस्सिया जांदा है जी। 84 साल इन्हां दी उम्र सी ते 35-40 साल तो ये जिहड़े इत्थे रह रहे। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਬੋਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਕਦੀ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ 13 ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ? ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਗਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਤੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਪੈਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ? ਅੱਛਾ, 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company. More than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to ₹40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded #1 consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com.